अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक परम प्रभु श्री अरविंद परमा भागवत जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित रही समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम प्रभु मां को नीरव रे ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 76। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम कटक शांति अपा को पाइचे। शांति अपा आप मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करें। समस्ते साइलेंस। Savitri Sri Aurobindo, Book 1, Canto 5, The Book of Beginnings, page 76. And saw the signature and fiery seal of wisdom on the dim powers who did work, who builds in ignorance the states of light. A sleeping deity opened deathless eyes. He saw the unshaped thought in soulless forms, new matter pregnant with spiritual sense, mind dared the study of the unknowable. Life is gestation of the golden child. In the light flooding thought's blank vacancy, interpreting the universe by soul signs, he read from within the text of the without. The riddle grew plain and lost its catch obscure. A larger lustre lit the mighty page. A purpose mingled with the winds of time. A meaning made the stumbling pace of chance, and fate revealed a chain of seeing will. A conscious wideness filled the old dumb space. In the void he saw throned the omniscience supreme. A will, a hope immense now seized his heart, and to discern the superhuman form, he raised his eyes to unseen spiritual heights, aspiring to bring down a greater world. The glory he had gleaned must be his home. A brighter, heavenlier sun must soon illume this dusk room with its dark internal affair. The infant soul in its small nursery school, mid objects meant for a lesson hardly learned, outgrow its early grammar of intellect and its imitation of earth nature's art, its earthly dialect to God language change in living symbols, study reality and learn the logic of the infinite. Amen. एते बड़ा जाए मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूथिली। वर्तमान समय है कि कार्यक्रम रे मां प्रभु चरण कमल रे गोटे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करबा। आज कार्यक्रम रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पई आमे रसुलगढ़ भुवनेश्वर रु
रेणुबला आपा को अनुरोध करूछु अपा आपण प्रभु मां का चरण कमल रे गुटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। काहे केउ अनादि कालरु हो काहे केउ अनादि कालरु मास मोर मधुर मिलन मास मोर मधुर मिलन जुग जुगरु जुग जुगरु काहे केउ अनादि कालरु ओ काहे केउ अनादि कालरु जननी जठारु आसिली जेबे मो कुआ कुआ डाक दे मार धनारी क्षीर दिल भरी सते त मोरी पाई जननी जठारु आसिली जेबे मो कुआ कुआ डाक दे मार धनारी क्षीर दिल भरी सते त मोरी पाई तुमे एक करुणा नई ओ तुमे एक करुणा नई करुणार बारी धारा देउछ बरसी करुणार बारी धारा देउछ बरसी सृष्टिया गरु काहे केउ अनादि कालरु ओ काहे केउ अनादि कालरु पादे पादे चाली झुंटी पड़ुथिली काल परस दे हाथ मोर धारी शिखाइल चाली दुर्गम पथडे पादे पादे चाली झुंटी पड़ुथिली काल परस दे हाथ मोर धारी शिखाइल चाली दुर्गम पथडे तुमे एक प्रेमर तरु ओ तुमे एक प्रेमर तरु आशीषर छाई देइछ बिछाई आशीषर छाई देइछ बिछाई पिलादिनरु काहे केउ अनादि कालरु ओ काहे केउ अनादि कालरु माया मरीचिका पछे धाई धाई सबु किछि गली पाई आज मो बुझुछि किछि से तनु
ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନ ବେଳାରେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନ ବେଳାରେ ସାହା ଭରସାର ଆଶା ବାଡ଼ି ତୁମେ ସାହା ଭରସାର ଆଶା ବାଡ଼ି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ମା ସହ ମୋର ମଧୁର ମିଳନ ମା ସହ ମୋର ମଧୁର ମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ଛଳରେ ବହୁତ କଥା ଆପଣ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ଆପଣ ବନ୍ଦନାର କଥା, ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁଛି ଆପା। এইভাবে ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ କି ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅତି ସରଳତମ ମାର୍ଗ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅତି ସରଳତମ ମାର୍ଗ, ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅପା, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଅବୁଝା ମନର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମେ, ବୁଝିବା ମନର ଉତ୍ତର ବି ତୁମେ, ପିପାସୁର ପାଇବାର ଆଶା ବି ତୁମେ, ଜିଜ୍ଞାସୁର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ତୁମେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅସ୍ଥିରତା ତୁମେ, ଆଶ୍ୱାସନର ଉପଶମ ହିଁ ତ ତୁମେ। ତୁମ ବିନା ଶୂନ୍ୟର ବି ନାହିଁ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମ ସହ ସବୁକିଛି ଲଭଇ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସକଳ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କରି କରୁଣାର ବଳୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ଅଭିଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଉ ତାଙ୍କରି କୃପାଭିକ୍ଷା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅତି ସରଳତମ ମାର୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଯୋଗ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ତିନୋଟି ମୂଳ ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମାୟା ଆଉ ଅଜ୍ଞାନର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବାହାରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସେହି ସର୍ବମୂଳ ଅଚିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମତବାଦରେ ପ୍ରଚଳିତ ବେଦାନ୍ତ ମତ କୁହେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ, କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକୃତ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତିମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା କେବେ ହେଲେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର କରଣୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ବିଷୟରେ କେବଳ ସଚେତନ ହେବା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ତାର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେତ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେତ ଅବସ୍ଥାଟିର ଏକ ବିକୃତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋଟେ ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିନେ ଏ ପୃଥିବୀ ସେପରି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହା ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ବିଭବର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଜୀବନର ଯୋଗ, ସର୍ବ ଆଲିଙ୍ଗନକାରୀ ଯୋଗ। ତାହା କାହା ପକ୍ଷେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହିଁ ଆମରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଧାରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବା। କେମିତି ସେ ଆଧାରଟି ହୋଇଥିବ? ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ଅନ୍ତଃକରଣ। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାରଟି ପୁରା ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିକି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ନିଜ ସହ ଆଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଦେଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ନାସା ତାର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ କୃପା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଜୀବନର ଅସଲ ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଏହିସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କି? ମାତ୍ର ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଏକ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଯୋଗ କୁହେ ସଂସାର ଆଉ ଯୋଗ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍ଗ। ସାଧକ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସଂସାର କରିବି ନା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହିବ, ତୋର ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ତୁ ଅଛୁ ସେହି ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ତୁ ଯୋଗମୟ କରିଦେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୋଗା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧରିକି ରଖିଛି, ଯଦି ତାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବ ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଅତି ସରଳତମ ମାର୍ଗ କାହିଁକି? ସରଳ କାହାକୁ କରାଯାଏ? କଷ୍ଟିଆ ଜିନିଷଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଗ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? କିଏ କିଏ ଏଇ ଯୋଗକୁ କଷ୍ଟିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି? କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାରର ବୋଧ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ତେବେ ଆଉ ଏହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସରଳତମ ମାର୍ଗକୁ କଷ୍ଟମୟ କରୁଛି କିଏ? ଏହି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ। ସେହି ମୁଁ ହିଁ ସରଳତମ ବି କରିପାରିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମୁଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବା। ଯିଏ ବାଧକ ସାଜିଛି ତାରିଠୁ ହିଁ ବାଧା ହଟିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ମା ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ମହାନ ବାକ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ, ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମୋର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବା, ମୂଳଭୂତ ରୂପକୁ ଯିବା। ଏହି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ, ବ୍ୟର୍ଥତାର ମୁଁ, ଦୁର୍ବଳତାର ମୁଁ ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଆଉ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା ସାର୍ଥକତାର ମୁଁ ଆଉ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟର ମୁଁରେ। ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନ ଭାବେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ୟୁନିଭର୍ସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର କାମନା, ମୋର ବାସନା ସେହି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ପରିଧି, ଆଉ ସେହି ପରିଧି ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ। ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଘଟିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ ଆସିଗଲା, ତେବେ କଥା ସରିଗଲା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉ, ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଆମକୁ ହେବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ହୋଇଛେ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅବଗତ ହୋଇପାରିଲେ, ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସଟିଏ କରିପାରିବା। এই যে ମୁଁଟି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଆଉ ତାର ଅସଲ ପରିଚୟଟି କ'ଣ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ? ମୁଁ
ମୋର ନାଁ ଏଇଆ, ମୋର ଏଇଭଳି ଏକ ଶରୀର ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବି, ବିବାହ କରିବି, ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବ, ତାକୁ ମଣିଷ କରିବି, ପୁଣି ତାକୁ ବିବାହ ଦେବି, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ସମସ୍ତ କାରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇଆ ତ? ଯଦି ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ବାଟରେ ଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାନ୍ତା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଗଲା ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ତଥାପି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତି? ଯାହାକୁ ପଚରାଯିବ ଆରେ କେମିତି ଅଛୁ, ଉତ୍ତର ଆସିବ ହଁ ସେମିତି ଅଛି, ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲେଖା ଅଛି, ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ବି କିଛିଟା ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିପାରୁନଥିବ। ସବୁକିଛି ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି କିଛି ଅଭାବ ବୋଧ ରହୁଥିବ। ମନ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇ ଅଭାବ ବୋଧକୁ, ସେଇ ଆଉ କିଛିକୁ। ଏହି ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷଟି ତା ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ? ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସବୁ କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଅଛି କି? ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ତାହା ଥିଲା କି? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସମାନ ଘଟଣା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କାମନା ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲା ଏବେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଟଙ୍କାଟାର ଚକୋଲେଟ ଖାଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଚକୋଲେଟ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଛି କି? ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରେ ମନ ରାଗି ଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ମନ ଆଉ ରାଗୁଛି କି? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତା, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ଖାଇବାର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ସବୁ କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଥିଲା ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମାଟିଏର ଭୂମିକାରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭାବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ହୁଏ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ଭାବ ନଥାଏ। I play the role of teacher, I also play the role of student. I play the role of mother, I also play the role of daughter. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ମନେ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଭୂମିକା ସେ ଜଣେ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ନେଇ। ମାର ଭୂମିକାରେ ଥିଲାବେଳେ ଝିଅର ଭାବ ରହୁନି ବା ଝିଅର ଭୂମିକାରେ ଥିଲାବେଳେ ମାର ଭାବ ରହୁନି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଏସବୁର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଏସବୁ ମନେ ରଖିଛି? ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲେ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଯାହା ହେବେ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ତ ବେଳକୁ ବେଳ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି, କିଏ ଅନଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିଛି? ସେଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁଁ। ତେବେ ସେଇ ମୁଁଟି ଏଇ ଶରୀର ଆଉ ଏଇ ମନ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଣ ହେଲା କିପରି? ସେଇ ମୁଁଟି ମୋର ଭାବୁଥିବା ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ମୁଁ। ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ମୁଁ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମୁଁ, ଚୈତ୍ୟ ସତାର ମୁଁ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନତାର ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଭିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଅସଲ ମୁଁଟିର ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଜୀବନ ଜିଇବା ସରଳ ହୋଇଯିବନି କି? ତାଙ୍କରି ମୁଁ ହୋଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କରି ମୁଁ ହୋଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ପରଖିବାର ନାଁ ହିଁ ତ ସାଧନା। ଯୋଗ ଆଉ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଧନା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ଭାବନାର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା। ଜୀବନ ଚାହେଁ ଦିବ୍ୟ ହେବାକୁ, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସାଧନା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଧନା, ଯୋଗ, ମେଡିଟେସନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏସବୁ କଥା ବି କହିନଥାନ୍ତି। ମା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରାଯିବ ଜୀବନରେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି, ବା ଯେମିତି ଜୀବନ ଚାଲିଛି କାହିଁକି କେଜାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ କି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାଟେ ରହିଥାଏ। ଅତଏବ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ସେହି ଦିଗକୁ ଧାବମାନ। ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଚାହେଁ, ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜେ,
ଅଥବା ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଭାବ ଆଣିଦିଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇ ଯୁଗର। ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୋର ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ନାମ ହିଁ ତ ଯୁଗ। ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ, ହନୁମାନ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧକୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଉତ୍ତରରେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ? ମହାଦେବ କହିଲେ, କୋଉ ମାର୍ଗର ଦର୍ଶନ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ତ ତୁମ ଉତ୍ତର। ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏହା କଣ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାତ୍ର ଏହି ଜୀବନ କାହାର? ତୁମେ କଣ ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ କଣ ମୋର ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ ହନୁମାନ ଏବଂ କୁହ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା? ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହନୁମାନ। ମୁଁ ତୁମର ନାମ ପଚାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର, ପବନସୁତ, କେଶରୀ ନନ୍ଦନ। ତୁମର ବଂଶ ପଚାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ବାନର। ତୁମର ଜାତି ପଚାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ମୋତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ପରେ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ହନୁମାନ ସାଧୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ଅଜ୍ଞାନଠୁ ପଳାୟନ କରି ହୁଏନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ହୁଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉଦାହରଣଟିଏ ସତରେ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନା କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା କିଛି ହାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଜରୁରୀ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା କଣ ସହଜ ହେବନି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆମର ହୃଦୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ସମ୍ମତି ହେଲା ପରେ ହିଁ ମା ନିଜେ ହିଁ ଆମରି ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ମା କୁହନ୍ତି, when I say that I have initiated someone, I mean that I have revealed myself to this person without words, and that he was capable of seeing, feeling and knowing what I am. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ନେଇକି କହିଥାଏ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତ? ଚାହିଁବା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର। ନ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରକୃତି ତାର ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ସେଇ ଦିଗକୁ ନେବ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଚାହିଁବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଚାହିଁଛେ ବୋଲି ଏଠି କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ଶୁଣୁଛେ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ କେହି ଚାହୁଁଥିବେ ନା ଏଥିରୁ କଣ ମିଳିବ, ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିବି, ସେଇଟା ବି ହେବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଆମ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ନିଜର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବା ପସନ୍ଦର ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡେ। ମା କହିଲେ, ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ପରପେଚୁଆଲ ଚଏସ ବିଟୱିନ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ, ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ, progress and regression, the ascent towards the heights or a fall into the abyss. It is for each one to choose freely. ଜୀବନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର, ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପଶ୍ଚାତଗତି, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ ଅଥବା ନିମ୍ନକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡେ। ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ, ସେହି ନିର୍ବାଚନଟି ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ବିତାଇଲ, ସେଇଥିରେ ଦେଖୁଥିବା କଳି ଝଗଡାର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯଦିଓ ସବୁ ସିରିଏଲ କଳି ଝଗଡାକୁ ଦେଖାଏନି, ତଥାପି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଟିଭିରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ।
ଯଦି ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ବିତାଇଲେ ତେବେ ସେଇ ସବୁର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆମେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ପାଣିରେ ଗୋଡ ବୁଡେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ନିଆଁରେ ଗୋଡ ବୁଡେଇଲେ ଗରମ ଲାଗିବ, ଅଲବତ ଲାଗିବ। ନିଆଁରେ ଗୋଡ ବୁଡେଇଲେ କେବେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି, କାରଣ ସେଇ ନିୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସବୁ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ମା କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ସେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରହିଛି। କେହି ବି ତାଙ୍କ ଅର୍ବିଟରୁ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ କରାଇ ଦେବନି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କହିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ରହି ମତେ ବୋର ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ନା ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିବି, ଏସବୁ କଣ କେବେ ହେଇପାରିବ କି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କେବେ ବି କରାଇ ଦେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନିଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମକୁ ବାର ବାର ଆଘାତ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାର ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ଗତି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଦଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଅସଲ ସଫଳତା ପାଉ। ପ୍ରତିଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଇଂ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବିଶେଷତା ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଅନ୍ୟକୁ ମାପି ବସୁ। ସେଇ ଭାବରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁ, ନ ମିଳିଲେ ହଟ୍ ହଉ ଅଥବା ରାଗ ଅଭିମାନ କରି ସେଇ ବିଶେଷତାକୁ ହରାଇ ବି ଦଉ। କଣ ଟିକେ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତିଦାନକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁ ବସୁ। କେହି ଯଦି ଟିକେ ସ୍ନେହ ଦେଲା, ଭଲ ଚିନ୍ତାଟିଏ ଦେଲା, ଭଲ ଭାବନାଟିଏ ଦେଲା, ସେ ଚାହିଁଲା ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ। କେହି ଟିକେ ସ୍ନେହ ଦେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ସେତିକି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଚାହିଁଲା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେବା, ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମନେକର ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲି, ସେ ମତେ ନ ଜାଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିକି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ନେକ୍ସଟ କେବେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନେଇକି ଯେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସେଇଭଳି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୋର ଏତେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଆଉ ଖୁଆଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥାଇପାରେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଟିକେ କଫି ଅଫର କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଗପସପରେ ମାତିଲି। ମାତ୍ର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭିତର ଚିନ୍ତାରେ କଣ ହବ, ସେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ନ ମିଳିବା ପରେ ତା ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତା କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିଲି, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଖ, କିଛି ବି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଗଲି, ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାର ଖାଇବା ବନାଇବାର ବିଶେଷତାକୁ ଛାଡିଦେଲା। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶେଷତା ସବୁକୁ ହରେଇ ହରେଇ ଚାଲିଲେ। ସଦ୍ଭାବନା, ସଦ୍ ଇଚ୍ଛା, ତ୍ୟାଗର ମନୋବୃତ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବାର ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁ ଭାବର ଅଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦଉନେ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଭାବି ନିଜର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଅଫିସରେ କେହି ଟାଇମରେ ନ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବି ଠିକ ଟାଇମରେ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମୋର ଯୋଉ ମୁଁଟି ଅଛି ସେ ଲଜିକ ଦେଖେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଲେଟରେ ଆସି ଠିକ ଟାଇମ ପକାଉଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ତରତର ହୋଇକି ଆସୁଛୁ, ତୁ ବି ସେଇଆ କର। ଅନ୍ୟର ବିଶେଷତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ହରେଇ ବସେ। କାହାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମୁଁଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁହେ, ଆରେ ତୋ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେ ଜଣେଇଛି ତ। ଏଇଭଳି ମୂର୍ଚ୍ଛାଲରେ ଆମେ ବଞ୍ଚେ, ଭଲ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଯାହା ଆମକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଖୁବ ସହଜରେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ମୁଁଟି ଯେତେ ମିନତି ହୋଇକି କହିଲେ ବି ଆମେ ତା କଥାକୁ ମନକୁ ହିଁ ଆଣିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମୁଁକାରର ସମର୍ପଣ ବେଳେ ବହୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆସ୍ପୃହ ନେଇ ମୁଁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାସ ମୁଁକାରଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବି, ନହେଲେ କାହା ଲାଗି କେଉଁଥି ଲାଗି ଏତେ କଷ୍ଟକର ସାଧନା କରିବାକୁ ଯିବି ଯେ ଶେଷରେ କିଏ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଏହିଭଳି ହେବ ଆମର ସାଧାରଣ ମନର ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଚାର। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଭାବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର, ଫଳରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କରି, ଯାହାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ।
ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକାରଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ଏହି ଅହଂବୋଧର ମୁହଁ ନୁହଁ। ସେ ତୁମର ଭିତରର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯାହାର କୌଣସି ମୁହଁକାର ବୋଧ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁ, ମୋର ଆଉ ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି। ଘର କାମ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଦିନ ରାତ୍ରି କାମ କଲେ ବି ସରୁନି। ହସ ଲାଗେ, ସବୁ କାମରେ, ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରେ ହିଁ ତ ସିଏ। କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ବା କୋଉଠି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୋଉ କାମକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଦିଏ? ସମୟ ନାହିଁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ଯଦି ପୁଅଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ସବୁ କାମ ଛାଡି, ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଛାଡି ପୁଣି 10-15 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରେ କିପରି? 24 ଘଣ୍ଟା ତ ତା ପାଇଁ 42 ଘଣ୍ଟା ହୋଇନଥାଏ ନା। ସେତେବେଳେ ତାର ଏରିଆ ଅଫ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାର ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଭରସା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରେନି। ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦୂର କଥା, ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କେବେ ଆମେ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଲା ସକାଳୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବି, ମନ ଆଗ ଇଚ୍ଛାଟେ କରିବ, ସବୁଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବି, କିଛି ଭଗବତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବି। ଆଜିକାଲି ତ ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ସବୁ ହେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଟାଇମରେ ଉଠିକି ମୁଁ ପଢିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମୁହଁଟି କହିବ, ନା ମ ଏତେ କାମ ଭିତରେ ସବୁଦିନେ ସମ୍ଭବ ହେବନି, ମତେ ଅନ୍ୟ କାମ ବି ତ କରିବାକୁ ଅଛି ନା। ଭୋର ଉଠିଲେ ଶୋଇବା ବି କମିଯିବ, 8 ଘଣ୍ଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତିକି ହଉଛି ବହୁତ ହଉଛି, ସପ୍ତାହକୁ ଥରଟେ ତ ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଛୁ ନା। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଲଜିକ ଦେଇଦବ ମନ। ସେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବନି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ତ କରେ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ମା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେନି କି। ମାଙ୍କର ଟିକିଏ କୃପା ବି ଜମା ଶୋଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ଠିକ ରଖିପାରିବ। କେବେ କେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ବୋଲି ବାହାରିଥିବା, ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ ସବୁଗୁଡା ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛେ, କେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ସେ ସବୁ କାମ ହେବା ପରେ ଭିତରେ ବି ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ 8-9ଟା ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୋର ଯୋଉ ମୁହଁଟି ଅଛି ସେ ଆଣିବାକୁ ଦିଏନି। ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଅନ୍ତରର ଖୁବ୍ ଗଭୀରତମ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତତା, ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବିଚାର ଓ ପ୍ରମାଣର ଭିତ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେନି। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହା ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିପାରେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବି। ବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷଟି ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ ଛଡା ସେହି ଅଜଣା ଆଡକୁ ଅଭିଯାନର ଏକ ପାଦେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯୋଗ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବା ଅଜଣା ଅଭିମୁଖେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତାର ପାଥେୟ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତର୍କ କରିବାକୁ ଗଲେ ବିରୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷର ମତାମତ ଗୁଡିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ମନକୁ ଅଯଥା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ବିଚଳିତ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଉ ତର୍କରେ ଭାଗ ନେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରଟି ବି ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଏ। ଯାହା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ସବୁ କଥା ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ। ମା କୁହନ୍ତି, ଏକବାର ନିର୍ବାକ ହେବାଠୁ ସଂଯତପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆହୁରି କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ବାକୁ ସଂଯତ କରିପାରିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ବିପତ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ବି ଏକ ଭୋଜନ ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଏକ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସ୍ୱାଦକୁ ବାରି କହିବାକୁ ପଡେ। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ପରସିବା ବି ଅନୁଚିତ। ଅତଏବ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି କହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ସେତିକି ମାତ୍ର କହି ତାପରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାଠୁ ଅଧିକ ବିପଦ କାହା କଥା ନେଇ ସମାଲୋଚନା ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଉ କାହାର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେତେ ଥର ସେହି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ ଏହା ହୋଇପାରିବ
ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କରିବା, ମା ଏ କାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାମ ମଝିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯଦି ମନ ନ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପୂର୍ବକ ମନେ ପକାଇ ଜଣାଇବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ହୁଏ ମେକାନିକାଲି ୱେରେ, ସ୍ମରଣ କେବେ କେବେ ଆସିବ, ପୁଣି କେବେ କେବେ ଭୁଲି ବି ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କୋଶିକା ସ୍ତରରେ ଅଭ୍ୟାସଟି ହୋଇଗଲେ ଏହା ସ୍ୱତଃ ଆସିଯିବ। ଏହାକୁ ଆଉ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଶିଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, କ୍ଲଚ୍, ଗିଅର, ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ହର୍ନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡର ଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କହିବ କ୍ଲଚ୍ ଦେ, କ୍ଲଚ୍ ଦଉ, ବ୍ରେକ୍ ଦେ, ବ୍ରେକ୍ ଦଉ। ମାତ୍ର ବଡି ଲେବୁଲ ପାର୍ଟରେ ସବୁଥର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାହା ମାଇଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡକୁ ୱେଟ୍ କରେନି, ସେ ସ୍ୱତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଶରୀରର କୋଶିକା ସ୍ତରରେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ୱତଃ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ସବୁ କାମ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ। ନାମ ଜପ କରିବା ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡେ ବା କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଡେ ମନକୁ ଭକ୍ତିମୁଖର ଓ ଏକାଗ୍ର କରି ଆଣିବାର ଅନ୍ୟତମ ସହଜ ଉପାୟ। ଯେଉଁ ନାମରେ ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, ସେ ଡାକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ଏକ ମହାଚେତନା ହିଁ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅସଲ କଥା ହେଲା ହୃଦୟରୁ ତନ୍ମୟତା, ଆନ୍ତରିକତା, ଏକାଗ୍ରତା। ମା କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ ୱିଥ୍ ୟୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯଦି ଯତ୍ନର ସହିତ ତମେ ଶୁଣିବ। You will hear my answers to your questions. ତେବେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୋର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ। When all grows silent and calm within you, you will feel my presence concretely, and no help is more real or more effective than that. With my deepest affection and our blessing always. ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସେଇଟିର ତୁଳନାରେ ଆଉ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ସହାୟତା ଆଉ କଣ ଅଛି? ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁ ଚେତନା କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ଦେଖିବା, ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ଖୋଜି ଚାଲିବା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନିଚତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନିର୍ବୋଧତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗର୍ବ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅଶୁଭ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସବୁ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଲୁଚିକି ଥାନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ବାଧା ହୋଇ ବାଟ ପକାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମନର ବି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖାଇ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିଏ ନେବ, ପୁଣି ତାର ବିପରୀତ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ଦର୍ଶାଇ ସେ ନେଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ବାତିଲ ବି କରିଦେବ। ଆଜି ଯଦି ମନ କହିବ ଡାଇବେଟିକ ହୋଇଛି ମିଠା ଖାନା, କାଲି ସେଇ ମନ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ହଉନି, ଖାଇଦେ। କାରଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ମନଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣେ ତାହା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେହ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ରାଜ୍ୟ। ଏଇ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପୃଥକ ମୁଁ ବସି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଅଲଗା। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଏକ ଅସଙ୍ଗତି ଭାବ ନେଇ ଚଳନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ, ସେତେବେଳେ ତାର ହୁକୁମ ମାନି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ବାଉଳା ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତି ଅଥବା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥାଟି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଦେଲା, ମୋର ମୁଁଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ଯେ ମା ହିଁ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଇଗୋ ରହିଛି, ମୋର ମୁଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ତାହା ମୋତେ ଏଇ ଭାବନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଏନି ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଖୋରାକ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଇଗୋର ଲେଶ ମାତ୍ର ଆଭାସ ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହିଁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ନୌକାଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ବି ସେ ବୁଡେନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌକାଟି ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ନ ପଶିଛି। ସେଇଭଳି ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ଅଶାନ୍ତି, ଅସଦିଚ୍ଛା,
ଅମାନବିକତା ଅହଙ୍କାରର ବିଶାଳ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ନିଜ ଭିତରକୁ, ନିଜ ହୃଦୟ ମନ ଭିତରକୁ ଯଦି ଏହି ଭାବନା ନ ଆସିଲା, ଏସବୁରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଦିବ୍ୟ କୃପା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ମା କୁହନ୍ତି ନିଷ୍ଠାପର ଉପରେ, it is not necessary to wait for the others to become sincere in order to become sincere yourself। ନିଜେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଅନ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦୌ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୟାସକୁ ହିଁ ଆମର ସାଧନାର ମାର୍ଗ ସରଳ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଭୟ। ଭୟ ଆଉ ଯୋଗ ଏକ ସଙ୍ଗେ କେବେ ବି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ମୁଁଟି ବିଷୟରେ ଯେତେ ଭାବିବି ଭୟର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ। এই ଫିଓରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ କଏଦୀ ଉପରେ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କଏଦୀଟିକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କୋବ୍ରା ବାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ସାପର, ବିଷଧର ସାପର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଗଲା। କଏଦୀଟିର ତା ଭିତରେ ଭୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ପାଦ ଉପରେ 3 ଥର ଦଂଶନର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିଷଧର ସର୍ପର ଦଂଶନ ସେ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ପ ଦଂଶନର ଏତେ ଭୟ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କବଳିତ କରିଥିଲା ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଭୟ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ଉନ୍ନତିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବାଧା ଦିଏ ଭୟ। ସମସ୍ତ ଭୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଭୟ ନ କରେ କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ଆଉ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ସେ ତ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବିବାକୁ ନ ଦେଇ ତାକୁ ମଣେଇବାକୁ ପଡେ। ମନର ଭୋଜନ ଦରକାର। ତାର ଭୋଜନ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ। ଅଧ୍ୟୟନ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ହେଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧୀଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସମୀପକୁ ଯାହା ନେଇଯାଏ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଆମର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ଯେମିତି ମାଟିରେ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଢାଳିଲେ ମାଟି ଭିଜି ଭିଜି ଗଛର ଚେର ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେ, ସେମିତି ମନ ଭିଜି ଭିଜି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଭିଜାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇ ଉଠେ। ଚୈତ୍ୟର ଭୋଜନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ଦର୍ଶନ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ। ମନ ଯେବେ ଏଇଭଳି ବାତାବରଣରେ ନିଜକୁ ରଖେ ଚୈତ୍ୟ ନିଜକୁ ଖୋଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ବି ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି ଆମ ନିଜର ନୁହେଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀଟିକୁ ହଳ ଯୋଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲା କିଏ, ମାଟିକୁ ହଳ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ କଲା କିଏ, ଏଇଠି ବି ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡେ, ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୋ ଭିତରେ ନିହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିବି? ମାଟିକୁ କର୍ଷଣ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବି ନା ଘରେ ଶୋଇକି ରହିବି? ଯଦି ଶୋଇବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କଲି ତେବେ ନିହିତ ଥିବା ସେହି ଶକ୍ତି ତାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିବ। ଏହି ପସନ୍ଦ ହିଁ ତ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ହିଁ କେବେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠୁ ସୁପରିୟର ଭାବେ। ସେ ବୁଝିପାରେନି ସବୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯିଏ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା। ପୁରାତନ ଯୁଗ ସୀମିତର ସମ୍ପର୍କ ଭାବ ରଖେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ କର। ମା ଏଇ କାମଟା କଲି, ଦେଖ ତ ଭଲ ହୁଏନି କି? ମା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାହା ପ୍ରତି ଅସଦିଚ୍ଛାର ଭାବ ପୁଣି ମନକୁ ଧସେଇ ବସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଆଉ କରିବିନି କହି କହି ପୁଣି କରି କରି ଚାଲୁଛି। ମା ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା ଦେଖ ତ ଏଇ କବିତାଟି ମନକୁ ଆସିଲା, ଭଲ ହୁଏନି କି?
ମା ଏତେ କଷ୍ଟିଆ କାମଟା ଦେଇଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବୁ ମା, ସବୁ ହୋଇଯିବ। ମା ଆଜି ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ମନକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। କଣ କରିବି କହିଲୁ ମା? ଏତିକି ସହଜର ଭାବ ନେଇ, ଏତିକି ରିଜୁତାର ଭାବ ନେଇ, ଏତିକି ନିର୍ଭୀକତାର ଭାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ବିନିମୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ କଣଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କଣଟା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏସବୁରେ କଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କେଉଁଠୁ? ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବୃଦ୍ଧିର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଆମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ଆଉ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମର୍ପଣକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେଇ ତ୍ୟାଗର ଅନୁଭବ ବି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ସଖା ବା ବନ୍ଧୁର ମନୋଭାବ ନେଇ ସମ୍ପର୍କଟି ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ସବୁକିଛିରେ ଏକ ସରଳତାର ଭାବ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତାର ଭାବ ଆସିଯିବ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ନଥିବ। କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ତ କେହି ତାର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, କେହି ତାର କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ତ କେହି ତାର ଅର୍ଥକୁ ସମର୍ପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନିଜର ଆଉ ନିଜର ସବୁ କିଛିକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜୀବନ, କର୍ମ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏତେ ଭୋଳା କାହିଁକି? ଏମିତି ବରଦାନ ଦେଉଛ ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସତୀ ତାହା ତ ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ଯିଏ ମୋତେ ତପସ୍ୟା କଲା ସେ ମୋର ବରଦାନ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସକାମ ଆଉ ନିଷ୍କାମ। ସକାମ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମୋର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ବରଦାନ ମୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥାଏ। ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ମୋର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସକାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଖାଲି ବରଦାନ ଥାଏ, ମୁଁ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଥାଏ। ନନ୍ଦୀ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମାଗି ଚାଲିଛେ, ମା ଏଇଟା ଦେ, ସେଇଟା ଦେ, ଏଇଟା କରିଦେ, ଏଇଟା କରିନେଦେଲେ ଅଭିମାନ କରୁଛେ। ଯଦି ପୁରାଟା ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦବା, ମା ମୁଁ ମତେ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଖାଲି ଚିନ୍ତାରେ, ତୁ ଖାଲି ଭାବନାରେ ତୁ ମତେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେ, ତୋର ସମଗ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ମା କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖିନୀ ପୃଥିବୀ, ମନେ ରଖ ମୁଁ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ନିରାଶ ହୁଅନା। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦନା, ତୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନ, ତୋ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଟି ଅଭିପ୍ସା, ତୋ ଋତୁଚକ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଆବର୍ତ୍ତନ, ସବୁକିଛି କୌଣସିଟିକୁ ବାଦ ନ ଦେଇ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଦୁଃଖକର ମନେ ହୁଏ ଆଉ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସୁଖକର, ଯାହା ମନେ ହୁଏ କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର, ସକଳ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତୋତେ ନେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋ ଅନ୍ତହୀନ ଶାନ୍ତି, ଛାୟାହୀନ ଜ୍ୟୋତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା, ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଓ ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶୁଣ ହେ ପୃଥିବୀ, ଏହି ଯେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଅପରୂପ ଧ୍ୱନି, ଶୁଣ ଓ ନୂତନ ସାହସ ରଖ। ସତରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଭରତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆଉ କଣ ଯେ ଅଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ? ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ଆମେ ସାରିବା। ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅଭିପ୍ସାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ପରମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥାପନାଟି କଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କଣ, କାହିଁକି ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ସାଧନା କରିବା,
ଅନେକ ଅନେକ ସାଧକ ମାନେ ତାକୁ ଏଇଭଳି କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଆମର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କଣ ଡରି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଡରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଡରି ଡରି ମରିଯାଉ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ପଡିଯାଉ। ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ସ୍ୱୟଂ, ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ହିଁ ମରି ମରି ଆମର ଶେଷରେ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସେ ହେଇଯିବା। ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ତାରି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଇଯାଏ ଏ ଭୟ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେ ଆମ ହାତ ଧରି ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ କେବଳ ଅନୁଧାବନ କରିବା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ହାତକୁ ଧରିଦେବା ପାଇଁ, ହାତ ଧରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବାନି ବୋଲି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ମା କହିଲେ ତୁ ମତେ ଟିକେ ତୁ ଦେଇଦେ, ବା ମତେ ଟିକେ ଧରିଦେ, ମୋ ହସ୍ତ ମୁଁ ବଢେଇଛି, ହସ୍ତ ଟିକେ ମୋର ହସ୍ତକୁ ତୋ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେ, ଦେଖିବୁ ସବୁ କିଛି ସାଧିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି କରିବା। ପ୍ରତିପଦରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସାଧିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସାଧନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଡରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆଉ ଜନ୍ମରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ପଳେଇଯିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପଳେଇଯିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ, ଖସିଗଲା ଗୋଡ ତଳକୁ ତଳକୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଦୂରକୁ ପଳେଇଯିବା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ପଦେ ପଦେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅତି ସରଳ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଡି ଯୋଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଡିବା, ଦେଖିବା ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯେ ଏକଭୂତ ହେଇଯାଇଥିବା ଆଉ ଜଣା ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଆମେ ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଫ।